کہ غزہ میں جنگ بندی اب بھی برقرار ہے۔ یوکرین کے ڈونباس خطے کو روس کے حوالے کرنے پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وضاحت کہتے ہیں کہ سوموار کو کولمبیا پر مزید محصولات لگانے کا اعلان کروں گا۔ بھارت نے روسی تیل کی خریداری نہ روکی تو بھاری ٹیرف جاری رہیں گے اور بھارتی وزیر اعظم مودی نے کہا تھا کہ روسی تیل نہیں خریدیں گے۔ بھارت کو روسی تیل پر فیصلہ کرنا ہوگا ورنہ معاشی دباؤ بڑھے گا۔ چین سے تجارتی توازن کی بحالی کے لیے سویا بین کی خریداری ضروری ہے۔ چین کے ٹیرف کم کر سکتے ہیں مگر اسے ہمارے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ چاہتے ہیں کہ چین ہمارے ساتھ معدنیات کا کھیل نہ کھیلے۔ چین سے باہمی مفادات کی بنیاد پر تعلقات چاہتے ہیں، نایاب معدنیات پر دباؤ قبول نہیں۔ اسرائیل کی جانب سے امن معاہدے کی خلاف ورزیاں۔ اسرائیلی فورسز نے حماس کے درجنوں اہداف پر 120 راکٹ حملے کیے۔ غزہ کے نصیرات کیمپ پر بھی بمباری، 10 فلسطینی شہید ہو گئے۔ حملوں سے آج شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 42 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج کی جنوبی غزہ میں تازہ بمباری کے بعد تناؤ میں اضافہ ہو گیا۔ اسرائیلی فوج کی مغربی کنارے میں فائرنگ سے 2 فلسطینی زخمی ہوئے۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے جلازون کیمپ میں اسرائیل کا فوج کی رام اللہ کے شمال میں جلازون پناہ گزین کیمپ پر بھی کارروائی کی گئی۔ حماس کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کے بعد حملے کیے گئے۔ اسرائیل کا الزام ہے۔ ایک دن کے حملوں کے بعد اسرائیلی فوج کا جنگ بندی کی جانب واپسی کا اعلان۔ اسرائیل کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزی کسی بھی بگڑتی صورتحال کی ذمہ داری اسرائیل پر عائد ہوگی۔ حماس کی سازشوں سے اسرائیلی جارحیت رکوانے کی اپیل۔ اسرائیل خواتین اور بچوں کی رہائی میں تاخیر کر رہا ہے۔ اسرائیل نے بحالی ڈھانچے کے لیے سامان کی ترسیل روک رکھی ہے۔ ہم نے معاہدے پر مکمل عمل کیا، کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی، حماس کا بیان۔ امریکی اور یوکرینی صدر کی ایک اور کشیدہ ملاقات۔ وائٹ ہاؤس میں جمعے کو ٹرمپ اور زیلنسکی کی ملاقات کشیدہ رہی۔ امریکی اخبار کا دعویٰ۔ فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے زیلنسکی پر پیوٹن کا امن معاہدہ قبول کرنے پر زور دیا۔ ٹرمپ کا زیلنسکی کو پیوٹن کی شرائط ماننے کا مشورہ کہا۔ یوکرین معاہدہ قبول کرے ورنہ روس کی طرف سے تباہی کا سامنا کرے۔ معاہدے کی شرائط ڈونباس خطے میں ہتھیار ڈالنا شامل ہے۔ صدر ٹرمپ اور زیلنسکی میں ملاقات شدید تلخی میں بدل گئی۔ دوران گفتگو ٹرمپ یوکرین کے جنگی نقشے پھاڑ کر پھینک دیے گئے۔ صدر ٹرمپ نے زیلنسکی کو ٹاماہاک میزائل دینے سے انکار کر دیا۔ ٹرمپ پیوٹن کے حالیہ ٹیلی فونک موقف کو دہرانے لگے۔ ٹرمپ کے انکار کے بعد زیلنسکی شدید مایوسی کی حالت میں وائٹ ہاؤس سے نکلے۔ پاکستان اور افغانستان نے دوحہ مذاکرات کے نتیجے میں جنگ فوری طور پر روکنے پر اتفاق کیا ہے، جبکہ قطر کی وزارت خارجہ نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ پیش رفت دونوں برادر ممالک کے درمیان سرحدی کشیدگی کے خاتمے اور خطے میں پائیدار امن کے قیام کی بنیاد رکھے گی۔ خصوصی رپورٹ دیکھیے۔ قطر اور ترکیہ کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ دوحہ مذاکرات کامیاب، پاکستان اور افغانستان فوری جنگ بندی پر متفق۔ بھارتی سازشی غبارے سے بھی ہوا نکل گئی۔ قطر کی وزارت خارجہ کے اعلامیے کے مطابق 13 گھنٹے جاری رہنے والے مذاکرات میں پاکستان اور افغانستان نے فوری جنگ بندی اور دو طرفہ امن و استحکام کے لیے مستقل طریقہ کار وضع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ دونوں ممالک آئندہ فالو اپ اجلاس کریں گے۔ اس سلسلے میں 25 اکتوبر کو استنبول میں دوبارہ وفود میں ملاقات ہوگی اور تفصیلی معاملات پر بات ہوگی تاکہ جنگ بندی کے نفاذ اور اس کے پائیدار تسلسل کو یقینی بنایا جا سکے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ یہ اقدامات پاکستان اور افغانستان دونوں ممالک میں سلامتی اور استحکام کے فروغ میں مددگار ثابت ہوں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ معاہدہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کیا گیا ہے۔ افواج پاکستان نے پہلے زمینی سطح پر دوسری طرف کو سخت سبق سکھایا، پھر معاہدے کی جانب بڑھا گیا۔ تفصیلات کو عوامی نہ کرنا اور مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھنا اس امر کا مظہر ہے کہ افغانستان کو اپنا چہرہ بچانے کا موقع دیا گیا، کیونکہ در حقیقت افغانستان کی جانب سے کوئی بھی مطالبہ تھا ہی نہیں۔ اصل میں جائز مطالبہ پاکستان کا تھا جسے تسلیم بھی کیا گیا اور پورا بھی کیا گیا۔ اس معاہدے سے سب سے زیادہ مایوسی یقیناً بھارت کو ہوگی، جس کی ساری سازشیں دری کی دری رہ گئی۔ سعودی عرب کا پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم۔ دوحہ مذاکرات میں طے پانے والا معاہدہ خوش آئند ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ دونوں ممالک نے امن و استحکام مضبوط بنانے کا طریقہ کار طے کیا۔ سعودی عرب کا امن و استحکام کے فروغ کی کوششوں کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ مزید کہا دونوں برادر ممالک میں امن و خوشحالی کی خواہش رکھتے ہیں۔ سعودی عرب نے قطر اور ترکیہ کی ثالثی کی کوششوں کو سراہا۔ پاکستان افغانستان میں مستقل امن قائم کرنے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔
नाज़रीन, तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा न करने पर शमशाद टीवी की नशरियात मुअत्तल कर दी हैं। अफगानिस्तान के दूसरे बड़े निजी चैनल की तमाम नशरियात 3 सूबों तक कंधार, तखार और बादगीन में मुअत्तल कर दी गई हैं। अफगान तालिबान की पाकिस्तान दुश्मनी मीडिया तक फैल गई। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा ना करने पर शमशाद टीवी की नशरियात बंद करा दी। ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान हुकूमत ने शमशाद न्यूज़ की टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया सर्विसेज यकसा तौर पर मुअत्तल कर दी। कंधार, तेहार और बादगीर सूबों में शमशाद टीवी की नशरियात मुकम्मल खामोश कर दी गईं। अफगान जर्नलिस्ट सेंटर का कहना है कि अफगानिस्तान में मीडिया पर दबाव में तशवीशनाक हद तक इजाफा और आज़ादी इजहार मजीद महदूद कर दी गई है। अफगान तालिबान के सख्त गिर फैसले अफगान खवातीन और सहाफ़ियों के लिए जबर का माहौल पैदा कर चुके हैं। हुकूमत ने गंदम पॉलिसी 2025-26 की मंजूरी दे दी है। गंदम खरीदारी 3500 रुपये फी मन की जाएगी। नई गंदम पॉलिसी के तहत किसानों को मुनासिब कीमत दी जाएगी और हुकूमत मुस्तहकम ज़खायर और किसानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक स्टॉक खरीदेगी। लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गंदम पॉलिसी पर इजलास में पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के नुमाइंदे और जम्मू और कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म भी शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास में कहा कि हुकूमत किसानों को दरपेश मुश्किलात से बाखूबी आगाह है। गंदम पॉलिसी की तैयारी के लिए किसान तंजीमों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत की गई। पॉलिसी का मकसद अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए किसानों के मुनाफे को यकीनी बनाना है। इजलास में बताया गया कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें 6.2 मिलियन टन गंदम खरीदेंगी। गंदम की खरीदारी 3500 रुपए फी मन की बैनुल अक़वामी दरामदी कीमत के मुताबिक की जाएगी। पॉलिसी के तहत पाकिस्तान भर में गंदम की बैनुल सूबाई नकलो हरकत पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इजलास में मजीद बताया गया कि वफाकी वजीर बराए कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की ज़ेर निगरानी गंदम खरीदारी की निगरानी के लिए कौमी कमेटी कायम कर दी गई है, जो बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास ने गंदम पॉलिसी की मंजूरी। वफाकी सूबाई हुकूमतें किसानों से 6.2 मिलियन टन गंदम खरीदेंगी। गंदम की खरीदारी 3500 रुपये फी मन के हिसाब से की जाएगी। आपको बताएं कि कराची में अफगान कैंप में सरकारी अराजी वागजार कराने के लिए ऑपरेशन जारी है। मलीद डेवलपमेंट अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक अफगान कैंप में अब तक तकरीबन 1500 मकानात मिसमार किए जा चुके हैं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। मलीद डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन पर गैर कानूनी अफगान बस्ती के खात्मे के लिए ऑपरेशन तेजी के साथ जारी है। अफगान कैंप की 214 एकड़ अराजी पर तामीरात कायम थी। 3100 जायद गैर कानूनी मकानात मौजूद थे। डायरेक्टर एनफोर्समेंट MDA का दावा है कि अफगान कैंप में ऑपरेशन के दौरान 1500 जायद मकानात मिसमार किए जा चुके हैं। सरकारी अराजी को आइंदा 3 से 4 रोज में वागुजार करा लिया जाएगा। ऑपरेशन के आगाज पर कब्जा माफिया की जानिब से मज़ाहमत का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब ऑपरेशन पुरअमन तरीके से जारी है। इस ग्रैंड ऑपरेशन में पुलिस, रेंजर्स, एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स और MDA का अमला हिस्सा ले रहा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान ने पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 कामयाबी से लॉन्च कर दिया है। ये सैटेलाइट जमीन, सब्जे, पानी, शहरी इलाकों का तफसीली तज्जिया करेगा। रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान और चीन के खलाई ताउन का नया बाब रकम पाकिस्तान खलाई टेक्नोलॉजी के नए दौर में दाखिल हो गया। मुल्क का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 कामयाबी से लॉन्च। सैटेलाइट जमीन, सब्जे, पानी, शहरी इलाकों का तफसीली तज्जिया करेगा। इसके पास सैकड़ों नूरी बैंड्स में दुरुस्त तस्वीर हासिल करने की सलाहियत है। इसके जरिए ज़राई मनसूबाबंदी और माहौलियाती निगरानी में इनकलाब की तवक्को है। चेयरमैन स्पार्को मोहम्मद यूसुफ खान ने कहा है कि हुकूमत की हिमायत से कौमी मंसूबा हकीकत बन सका। अब फसलों, मट्टी और पानी के मयार की दुरुस्त निगरानी मुमकिन होगी। जंगलात की कटाई, आलूदगी और ग्लेशियर पिघलने की मॉनिटरिंग में मदद मिलेगी। HS-1 CPAC मंसूबों में जोग्राफियाई खतरात की निशानदही करेगा। It's an opportunity for all analysts and researchers to come forward and put their रिसोर्सेज इन दिस। एग्रीकल्चर में उनको ये फ़ायदा होगा कि पता चल रहा है कि क्रॉप किस साइड पे है और उसकी ग्रोथ कितनी अच्छी जा रही है, और मिनरल्स के अंदर बहुत अच्छा सिग्नेचर मिलेगा हमें। हमारा HS-1 हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट अल्हम्दुलिल्लाह खला में डिप्लॉय हो चुका है। हमारे मुतल्लिका इदारे जैसा कि ज़राअत, माहौलियात, फॉरेस्ट्री, अर्बन मैनेजमेंट, वो इस डाटा से जो है वो फ़ायदा उठा के बहुत ज़्यादा बेहतर मालूमात जो है वो अवाम को उनके बेहतरी के लिए जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं।
हैं। स्पार्को ने कामयाब लॉन्चिंग पर कहा है कि सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग खलाई टेक्नोलॉजी में खुद इन्हसारी की जानिब मजबूत कदम है। हम मुल्क की समाजी इक्तिसादी तरक्की में अपना किरदार मजीद मुस्तहकम कर रहे हैं। ये खलाई प्रोग्राम में बड़ी पेशरफ्त है। पाकिस्तान की जानिब से रवां बरस ये तीसरा सैटेलाइट भेजा गया है। मद्दार में सैटेलाइट की टेस्टिंग को 2 माह लग सकते हैं। इसके बाद ये मुकम्मल फाल हो जाएगा।